Now, the Pi Day is the March 14th. In American calendar, 3 by 14. 3 stands for March, 14 stands for the day of the 14th. Okay. And the pi stands for 3.14. That is why the March 14th happens to be the Pi Day, for which we are celebrating this day. And we talk about this one. So let's get into this one. So today is March 14th. Happy Pi Day to all of you. Happy Pi Day. Okay. So our pi is never-ending decimal expansion that is going on. I treat him as a man pi, and the lecture is I admire thee. The meaning of this is I admire thee means in English literature, you. I admire you pi. So I admire the pi. Don't worry. I am not going to teach you any mathematics, great mathematics here, group theory or ring theory, differential equations or anything like that. Don't worry. Enjoy the lecture. This is a lecture. This is a lecture for enjoyment and for happiness. At the end of the lecture, I will ask you, did you really enjoy this lecture or not? You have to answer that question. And now I will deal this lecture as a short story of pi. Right. So the title of my talk is Pi. I admire thee. I admire you. It is a short story of pi, and we make it as a popular talk. And it is me, Professor K. Satyanarayana, retired professor of mathematics, Osmania University, Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies, CVR College of Engineering. Okay, fine. In the early literature, the perimeter was denoted by this pi. Long ago, this is a story that I am telling you, long ago, pi stands for perimeter. And mathematicians observed that pi, that means perimeter, that is circumference, by d, the diameter, is a constant. They went on doing an experiments. And they came to know the perimeter of any circle by the corresponding diameter is a constant. So that is actually today's pi. So pi today, it is a mathematical constant. That is the ratio of a circle's circumference, that is, and to its diameter. Circumference by its diameter is denoted by pi today. Long ago, the perimeter was denoted by pi. But now today, it is the circumference by the diameter is denoted by pi, and it is denoted by a Greek letter since 18th century. So from 18th century, this is the one. And pi is known to the mankind, you see, from a very long time. About 4,000 years back, we know this one, but not many properties. So the symbol pi, who named this pi? See,
for everything. Who named it? This name pi was given by a mathematician, William Jones, in 1706. The pi has been in use over 300 years. Since 300 years, we are using it, but it is known long, long ago. So the symbol pi was made by a Swiss mathematician, Leonhard Euler. So your Euler is my Euler. So whenever in your class from now onwards, don't speak this as Euler, but from now onwards you say this is Euler. So the Euler, a Swiss mathematician, he made popular this pi. Agreed. Agreed. Now, pi has been known for almost 4,000 years. The ancient Babylonians taken the value of pi as 3. So now the discussion is, what is the value of pi? This is the story that it tells you. Babylonians taken the value as 3. In a Babylon tablet, it indicates the value of pi is 3.125. And 3.125, the value of pi is correct only up to first decimal place. The Egyptians calculated the area of a circle by a formula that gave the approximate value 3.1605. So this is also correct up to first decimal place. Agreed. So people know only up to first decimal place this is true. Now we are asking the question, when I was in 7th class, 8th class, my teacher, math teacher, used to tell us the value of pi is 22/7. At that point of time, I asked them, why it is so? Why should I take 22/7? And who said it is 22/7? Now I asked all the students now, is pi is equal to 22/7? Is it equal? That is the question. So the value of pi is equal to 22/7 is not true. It is approximately equal to 22/7. But how this 22/7 has come? That is my question. And for that, we remember, Archimedes. So this is the man who is a physicist, engineer, and a mathematician. Archimedes is gave the first theoretical computation of pi, and he carried out, this is the same Archimedes, the Archimedes of Syracuse. So he is an engineer, a brilliant physicist, mathematician. So what has he done? What has he done? Kalpana garu ame konచెం మధ్య మధ్యలో తెలుగులో కూడా మాట్లాడండి అని చెప్పింది ఆవిడ. I don't know మరి అంతా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలా తెలుగులో మాట్లాడాలా, తెంగ్లీష్ అంటే తెలుగు ప్లస్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలా? కల్పన సార్ ఏమంటారు? స్పీక్ ఇన్ తెలుగు, స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సార్ పర్వాలేదు సార్, ఎలా అయినా పర్వాలేదు, తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఓకే సార్. ఓకే. సో what has he done? This is the polygon method of computing the value of pi by Archimedes. He considered
a circle of radius 1, therefore its parameter is 2 pi. So here is a circle of radius 1. Radius 1 means perimeter means circumference will be 2 pi. So what he has done? Inscribe a regular polygon of 3 into 2 to the power of n minus 1 sides with perimeter bn. So ఈ సర్కిల్ లోపల ఒక రెగ్యులర్ n గన్ను సృష్టించండి. దాని ఈచ్ సైడ్ ఎంత ఉండాలి? 3 into 2 to the power of n minus 1 సైడ్స్ ఉండేటువంటిది. అండ్ దాని పారామీటర్ bn అవ్వాలి. సపోజ్ n is equal to 1. అప్పుడు సైడ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 3. n is equal to 2. సైడ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? n is equal to 2. 2 power 2 minus 1. That is 2. 3 into 2. 6 ఉంటాయి. n is equal to 3. 2 square into 3. 12 sides. So the perimeter is bn. Now make an observation now. If you make n to be large, n ను పెద్దగా చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది? పెరిమీటర్ పెరుగుతుంది. పెరిమీటర్ పెరిగి 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 ఏమవుతుంది? సర్కంఫరెన్స్ అవుతుంది. అది కాన్సెప్ట్. సో బిఎన్ ఏం చేస్తుంది? n పెరుగుతున్నప్పుడల్లా bn కూడా పెరుగుతుంది. సో therefore it defines an increasing sequence b1, b2, b3. As n tends to infinity, bn will be the circumference. And in a similar manner, superscribe a regular polygon of 3 into 2 to the power of n minus 1 sides with perimeter an. దీన్ని superscribe చేయండి. మళ్ళీ 3 into 2 to the power of n minus 1 sides తోని. అండ్ పెరిమీటర్ ఎంత? an. n పెద్దదవుతున్న కొద్ది ఏమవుతుంది? n పెద్దదవుతున్నప్పుడల్లా ఏమవుతుంది? an చిన్నదవుతూ ఉంటుంది. an చిన్నది అయ్యి ఏమవుతుంది? సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ తోనే ఇదవుతుంది. సో an అనేది is a decreasing sequence a1, a2, and limit n tends to infinity of an is 2 pi. సో దీని అర్థం ఏమైంది? ఈ పాలిగన్స్ ని as n tends to infinity, they will come close to 2 pi. ఆ రోజు ఆర్కిమిడీస్కు కంప్యూటర్లు లేవు, పెద్ద నాలెడ్జ్ కూడా లేదు. సో అప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు? n is equal to 6 పెట్టి ఏమవుతుందో చూస్తాము అని అన్నాడు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us see bn is less than 2 pi is less than an అవుతుంది. సో an అనేది బయటది, bn అనేది లోపలిది. సో bn less than 2 pi less than an for all n belongs to n. అప్పుడు ఆర్కిమిడీస్ గారు n is equal to 6 తీసుకున్నాడు. a6 b6 తీసుకున్నాడు. n is 6 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? 3 into 2 to the power of 6 minus 1 అంటే 3 into 2 to the power of 5 అంటే 3 into 32 అంటే 96 సైడ్స్ ఉన్నటువంటి రెగ్యులర్ పాలిగన్ని కన్సిడర్ చేశాడు. అప్పుడు ఆర్కిమిడీస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ a6 and b6 from a regular polygon of 3 into 2 to the power of 6 minus 1, that is 96 sides, and concluded ఇక్కడ b6 వాల్యూ a6 వాల్యూ మనము రాయలేదు. సో b6 less than 2 pi less than a6, 2 తోని డివైడ్ చేస్తే b6/2 less than pi less than a6/2 అవుతుంది. ఆ b6/2 ఆర్కిమిడీస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 223/71, a6 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 22/7 వచ్చింది. దీని అర్థం ఏమిటి? ద వాల్యూ ఆఫ్ పై 22/7 కంటే మించదు అని చెప్పాడు. సో ఆ విధంగా 22/7 అనేది వచ్చింది. దాన్ని రఫ్లీ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 22/7గా తీసుకోవడం అనేది ఆనవాయితీగా వచ్చింది. మీరు చదువుకున్నారు, నేను చదువుకున్నాను, ఇదే 22/7తోని.
So that is the story of pi approximately equal to 22/7. What is 22/7? It is an upper bound of pi. Is pi is equal to 22/7? No, it is not equal, but it is approximately equal to 22/7. ఒకవేళ పై 22/7 ఇది నిజము అని మీరు అనుకుంటే ఇది కాదు అని మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఎలా? 22 is an integer, 7 is an integer. Integer by an integer is a rational number. That means pi is a rational number, which is a contradiction. Pi is irrational. Kabatti pi అనేది not equal to 22/7. It is the best approximation of 22/7. So 22/7 లో ఎంతవరకు కరెక్ట్? Only 2 decimal places. That is 3.14 only. And pi is an irrational number and it cannot be written as a rational number. Not only an irrational number. మీరు ఇంకా కొంచెం పైకి ఎంఎస్సిలోకి వస్తే తెలుస్తుంది. Pi is a transcendental number. Agreed. Agreed. Let the story go on. So now our people, our Indian mathematicians, Aryabhata. So Aryabhata gave the best approximation of pi in 500 AD. ఇక్కడ నుంచి కథ అంతా కూడా ఈ పై యొక్క డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎలా వచ్చింది అనే కథే నడుస్తుంది. ఆ కథలో ఆర్యభట 500 AD ప్రాంతంలో ఒక శ్లోకం ద్వారా చెప్పాడు. ఈ శ్లోకము ఆర్యభటీయం అనేటువంటి ఆయన రచించినటువంటి ఒక గ్రంథంలో ఉంది. చతురధికం అంటే మోర్ బై 4, శతమాష్ట గుణం. చతురధికం యాడ్ 4 to 100 శత మాష్ట శతమష్ట గుణం. గుణం means multiply. So add 4 to 100, multiply by 8 and add to it 62,000, and that will be asannau వృత్త పరిణాహ. అది దేంతో సమానము? ఒక వృత్తం యొక్క సర్కంఫరెన్స్ తోని సమానం. ఎంత ఉండాలి దాని రేడియస్ అనేది కూడా చెప్పాడు ఇక్కడ. సో ది రిజల్ట్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ద సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ హూజ్ డయామీటర్ ఈస్ 20,000. సో ఇప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్ చూద్దాం. యాడ్ 4, దిస్ గివ్స్ add 4 to 100, multiply by 8, add to it 62,000. That is approximately equal to the circumference of the circle whose diameter is 20,000. That is approximately equal to 20,000. This is d, diameter, pi d, pi into d. This is approximately. So that will be equal to, pi is approximately equal to 100 plus 4 in brackets multiplied by 8 plus 62,000 divided by 20,000 is approximately equal to 3.1416. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ గుర్తించాల్సింది ఏమిటి? పై యొక్క వాల్యూ ట్రూ అప్ టు 3 decimal places only. 141 వరకే ట్రూ. 6th place, ఈ 4th place is wrong. So it is correct up to 3 decimal places. మన హిందువులు అంటే మన భారతదేశంలో పైని ఏ విధంగా తీసుకునేవాళ్ళం అంటే √10గా తీసుకునేవాళ్ళం. అంటే 3.162. దిస్ ఇస్ ట్రూ ఓన్లీ అప్ టు ఫస్ట్ వన్. సో ఆ రోజు నాటికి ఆర్యభట వచ్చినంత కాలం నాటికి పై యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ ట్రూ అప్ టు 3 decimal places వచ్చింది. ఇది irrational number కాబట్టి it will go on. So there is another Indian mathematician, Madhava of Sangama Grama. This is the great man. You know, Kerala Institute of Mathematics and Astronomy, for which
he was the head. Madhava of Sangamagrama is a 14th century Indian mathematician, is an astronomer, is the founder of Kerala School of Astronomy and Mathematics. He discovered infinite series of pi, now known as Madhava-Leibniz series. This is the series. Pi by 4 is equal to 1 minus 1 by 3 plus 1 by 5 minus 1 by 7 plus so on and so forth, plus minus 1 to the power of n by 2 n minus 1 plus etc. And మీరు మీ పుస్తకాల్లో చూస్తే ఇది గ్రెగరీ లిబ్నిజ్ సిరీస్ అనే పేరుతో కనపడుతుంది. కానీ నిజానికి ఈ సిరీస్ని ఇచ్చింది మాధవ. అన్ఫార్చునేట్లీ మన భారతదేశంలో మనం చేసినటువంటి పని ఏది కూడా మనము గ్రంథంలో కానీ ఎక్కడ కానీ నిక్షిప్తం చేయడంలా. ఏదో చేసేసాం, అది గాలికి వెళ్ళిపోయింది, అందరు మర్చిపోయారు. అది వెస్టర్నర్స్ తీసుకుని వెళ్ళి వాళ్ళు వాళ్ళ పేరు మీద ప్రచురితం అయ్యాయి. సో దిస్ వాస్ ఫస్ట్ డిస్కవర్డ్ బై మాధవ బట్ వాజ్ లేటర్ తర్వాత independently rediscovered by James Gregory in 1671 and Leibniz in 1673. దీన్ని మనము అంటే మన భారతీయులందరూ కలిసి ఇది మాధవ గారు చేశారు అని గీ పెట్టినప్పుడు ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి పుస్తకాల్లో మాధవ లిబ్నిజ్ సిరీస్గా పేరుంది. సో ఆయన పై కరెక్ట్ అప్ టు 11 డెసిమల్స్ వరకు తీసుకొని వెళ్ళాడు. 3 డెసిమల్స్ నుంచి 11 డెసిమల్స్ తీసుకొని వెళ్ళాడు. ఎలా తీసుకొని వెళ్ళాడు? 2 methods he gave. And one of these methods is to obtain a rapidly converging series. That means the rate of convergence is more. The rate of convergence is more. So he transformed the original infinite series and he has obtained a new one like this. This is the new one. And in this, he has taken the first 21 terms and computed the approximate value of pi. And the approximate value of pi came to true, correct up to 11 decimal places. Agreed? So that means the story ఎక్కడి వరకు వచ్చింది? ఎక్కడి వరకు వచ్చింది? 3 డెసిమల్ ప్లేసెస్ అయిపోయాయి. ఆర్యభట్ట గారు చెప్పారు. మాధవ గారు 11 డెసిమల్ ప్లేసెస్ వరకు తీసుకెళ్ళాడు. ఆ రోజు నాడు ఈ 11 డెసిమల్ ప్లేసెస్ వరకు తీసుకోవడం అనేది ఒక గొప్ప పని. ఆ రోజుల్లో కంప్యూటర్స్ లేవు. సో ఏవి లేకుండా ఈ వాల్యూను పట్టుకొచ్చారు. ఎనీవే, సో నౌ we go to Isaac Newton. Isaac Newton, in 1665, క్యాల్కులేటర్లు కంప్యూటర్లు లేవు, ఏవి లేవు, అయినా కూడా ఆయన 16 డెసిమల్ ప్లేసెస్ వరకు తీసుకెళ్ళాడు. సో దట్స్ అ బిగ్ జాబ్. See, it's a big deal at that time. Without any computers and all that, he has done it. So in 1700, Lagny, he calculated pi up to 120 decimal places without computers. At that time, reaching this as a new world record. Agreed. So now there comes a man called William Shams. ఆయన జీవితం, సగం జీవితం పైన ఆయన వాల్యూ ఆఫ్ పైని కనిపెట్టడానికే ఇచ్చేశాడు. ఆయన 707 డిజిట్స్ వరకు మాన్యువల్లీ ఏ కంప్యూటరు లేకుండా కనిపెట్టాట. He spent many years trying to calculate the digits of pi by hand, and he found the first 707 digits. Unfortunately, an error, occurred in his work. So there is one mathematician which you all know by name De Morgan. De Morgan is famous for De Morgan's laws in set theory, De Morgan's laws in electronics, and so on and so forth. And ఏం చేశాడు? He observed a curious statistical freak. He noticed. ఏం చేశాడంట?
ఆ లాస్ట్ 707 డిజిట్స్లో 7 అనే అంకె ఎన్నిసార్లు రావాలో అన్నిసార్లు రాలేదు అని చెప్పాడు ఆయన. He found that the last 707 digits, there was a suspicious shortage of sevens. ఈ సెవెన్స్ అనేవి ఎన్ని రావాలో అన్ని రాలేదట. సో ఈ డి మార్గన్ గారు ఒక పుస్తకం రాశాడు. ఆ పుస్తకం పేరు బడ్జెట్ ఆఫ్ పారాడాక్సెస్. 1672లో ఆ 1672లో ఆ పుస్తకంలో ఇది పొందుపరిచాడు. ఏమని? ఈ లాస్ట్ 707 డిజిట్స్లో 7 అనే అంకె రావాల్సినన్ని సార్లు రాలేదు, కాబట్టి ఈ 707 ఎక్స్పాన్షన్లో ఎక్కడో తప్పు ఉంది అని అన్నాడు. సో ఆ తర్వాత జనం ఎవరు ఊరుకోవాల. 1945 1672లో చెప్పిన మాటను 1945లో ఫెర్గూసన్ అనే ఒక ఆయన వచ్చాడు. ఆయన హీ డిస్కవర్డ్ ఈ షాంక్ గారు మేడ్ ఎన్ ఎర్రర్, ఒక తప్పు చేశారు. ఎక్కడ? 528th ప్లేస్లో తప్పు జరిగింది. అక్కడి నుంచి మిగతా అన్నీ కూడా తప్పులే అని ఆయన చూపించాడు. అదేమిటో చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ షాంక్, దిస్ ఈజ్ ఫెర్గూసన్స్, this is Shank's 707 expansion, 3.1415926.535, so on so. ఇది April 14, 1873లో చెప్పాడు. కానీ ఫెర్గూసన్ గారు ఏం చేశాడు? 528th ప్లేస్, ఇక 39 వరకు రైటు, మిగతా అన్ని తప్పు అని కొట్టేశాడు. ఇది ఫెర్గూసన్ చేశాడు. సో ఆ విధంగా సో ఏమని తెలుస్తుంది? దీని అంతా చెప్తూ ఉంటాడు. మ్యాథమెటిషియన్స్ ఆర్ మ్యాడ్ పీపుల్. మ్యాథమెటిషియన్స్కి కొంచెం అంత తలతిక్కు ఉంటుంది. ఆ తలతిక్కు ఏమిటంటే, ఆయన 707 చెప్తే 707 నిజమేనా అని ఏందో ఎవరమ్మా రిటర్న్ చేశారా? మా పిల్లలు అలా చేయరు, కానీ ఏదో అలా అంటారు, కానీ అందరు ఒక్కరు తీసుకున్నారు. నాకు తెలుసు ఫ్యాకల్టీ మీరు అక్కడ పోయాక మాకు ఇచ్చారని టాన్ టాన్ చేసి నన్ను. ఏమిటో మా కల్పన కొట్లాడుతున్నారు. సార్ మ్యూట్ చేశాను సార్. ఓకే. సో మ్యాథమెటిషియన్స్కి కొంచెం అంత పిసరంత ఏముంటుంది, తెక్కు ఉంటుంది. ఆ తెక్కు ఏమిటంటే 707 చేస్తే అది నిజమేనా అని ఆయన అడిగాడు. ఎవరు? డి మార్గన్ అడిగాడు. అడిగి 7 ఎన్ని రావాలో అన్ని రాలేదు, కాబట్టి ఇది ఏదో తప్పు ఉంది అన్నాడు. ఇప్పుడు చాలా రోజుల క్రితం. అది 1800 చేస్తే 1945 వరకు ఆగి ఈ ఫెర్గూసన్ గారు 528 వరకు కరెక్ట్, మిగతా అంతా రాంగ్ అని అన్నారు. సో ద స్టోరీ ఎంతవరకు వచ్చింది? 528 డెసిమల్ ప్లేసెస్ వరకు పై వాల్యూ వచ్చింది. సో ఇక మనం కథ అక్కడితో ఆపి ఎలక్ట్రానిక్ యుగానికి వెళ్దాం. అంటే కంప్యూటర్స్ వచ్చాయన్నమాట. కంప్యూటర్స్ వచ్చినాయి 1949లో. ఈనియాక్ అనే ఒక కంప్యూటరు, ఇగో ఇది ఇక్కడ కంప్యూటర్ ఉంది. సో ఇట్ క్యాలిక్యులేటెడ్. సో 2037 డెసిమల్ ప్లేసెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిందట. ఎప్పుడు? 1949లో. అప్పుడు చాలా చిన్న చిన్న కంప్యూటర్లు. అంటే కంప్యూటర్ చూడడానికి పెద్దగా ఉంది, కానీ దాని పవర్ చాలా తక్కువ. 70 గంటలు టైం తీసుకొని 2037 డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ పైని చేసిందట. అప్పటికి అది వరల్డ్ రికార్డ్. ఎన్ని? 2037 డెసిమల్ ప్లేసెస్ వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది వరల్డ్ రికార్డ్. ఆ తర్వాత సిడిసి 7600 అనే ఒక కంప్యూటర్ని ఈ బాయర్ అని ఆయన క్యాలిక్యులేట్ చేశాడు 1973లో. ఎన్ని? 1,01,250 డెసిమల్ ప్లేసెస్ వరకు చేశాడు. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి 23.3 గంటలు టైం తీసుకున్నారు. నెక్స్ట్ శ్రీనివాస రామానుజన్. అయ్యా, శ్రీనివాస రామానుజన్ 1920లోనే చనిపోయాడు సార్, ఇప్పుడు ఈయన ఏం చేస్తాడంటే అలా కాదు. ఆయన 1914లో ఒక పేపర్ రాశాడు. ఇది పేపర్. ఈ పేపర్లో ఏమిచ్చాడు ఆయన? న్యూ ఇన్నోవేటివ్ ఎంపిరికల్ ఫార్ములాస్ ఫర్ అప్రాక్సిమేటింగ్ పై ఇచ్చాడు.
So one of the remarkable formulas is the following. It is known for its elegance, fast convergence, and inherent mathematical depth. మన పిల్లలకు బహుశా న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ చెప్తూ ఉండొచ్చు మనం బిఎస్సిలో. దాంట్లో కన్వర్జెన్స్ గురించి కూడా మాట్లాడు. దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ ఫాస్ట్ కన్వర్జెన్స్. సో ఆయన ఈ సిరీస్ని ఇచ్చాడు. అసలు ఈ సిరీస్లో ఈ 2√2 ఏంటి, 9800 ఏంటి, ఈ నంబర్లు ఏంటి, అసలు ఎలా వచ్చాయి అనేది ఆయనకే తెలవాలి. సో ఇది ఫాస్ట్ కన్వర్జింగ్ సిరీస్. దీంట్లో క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్క టర్మ్ యాడ్ చేసినప్పుడల్లా 8 డిజిట్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఈ ఈ ఈ ఫార్ములాను ఉపయోగించి కంప్యూటర్స్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ డిజిట్స్ బయటపడ్డాయి. సో ఈచ్ అడిషనల్ టర్మ్ విల్ యాడ్ రఫ్లీ 8 డిజిట్స్. సో ఇది ఉపయోగించి ఎవరు చేశారు? రామానుజన్ చేశాడు. బట్ ఇట్ ఈస్ డన్ విలియం గాస్పర్. ఈయన విలియం గాస్పర్ అనే ఆయన 1985లో, మన రామానుజన్ గారు లేరు కదా, ఆయన ఇచ్చిన దాన్ని తీసుకున్నారు. తీసుకొని ఈ రామానుజన్ సిరీస్ని ఉపయోగించి దే హ్యావ్ కంప్యూటెడ్ 17,526,100 డిజిట్స్ ఆఫ్ పై. ఒకేసారి 17 మిలియన్స్ వరకు వచ్చారు. 1 మిలియన్ నుంచి 17 మిలియన్స్ వరకు వచ్చారు. ఈ మొత్తం క్రెడిట్ ఎవరికి పోతుంది? మన రామానుజన్ గారికే పోతుంది. అగ్రేట్. సో ఆ విధంగా 17 మిలియన్స్ వచ్చింది. సిన్స్ దెన్, ఆ రోజు నుంచి రామానుజన్ ఏదైతే చెప్పాడో, సో రామానుజన్ సిరీస్ have become the basis for the fastest algorithms. ఫాస్టెస్ట్ అల్గారిథమ్స్కి రామానుజన్ సిరీస్ కానీ అలాంటి సిరీస్ కానీ వాటిని లాభం చేకూరుతుందని అవి వాడడం మొదలెట్టారు. సో కదా, లెటస్ టేక్ ఇట్ స్టిల్ ఫర్దర్. సో పై వాల్యూ వస్తుంది. మన రామానుజన్ గారి ఎక్స్పాన్షన్. People may say, the students may be elated. పిల్లవాళ్ళని చూపించండి అమ్మా, వాళ్ళు ఏమన్నా నవ్వుతున్నారా, సంతోషపడుతున్నారా? సో that is the expansion. Stop it. Yes, we have stopped this. So that is the expansion of pi. So let's get into the next story. The story is about the Chudnovsky brothers. So Chudnovsky algorithm is a fast method for calculating the digits of pi based on the Ramanujan's pi. This is a big series, like Ramanujan's series, big series. And the Chudnovsky brothers, they have given this one. And Gregory David Chudnovsky, they are two people. These two people are called Chudnovsky's brothers, known as. And they calculated in 1988 480 million digits. And అంతటితో ఊరుకోవాలా, 1989లో 535 million digits. వాళ్ళు ఊరుకోవాలా. 2.26 trillion digits in 1991. 1994, 4.04 trillion digits of pi. So చాలా డిజిట్స్ని కంప్యూట్ చేయడం మొదలెట్టారు. Now, why people are interested in this? People are forever going crazy about computing the most number of digits of pi. అయితే 2013లో ఇద్దరు, జేఈ అనేవాడు, షుగరో కొండో, both are Japanese computer scientists. They broke the record for the most number of digits of pi. ఇందాక 4.04 trillion digits నుండి 12.1 trillion digits వరకు తీసుకొచ్చారు. అయితే ఇక్కడ వీళ్ళ గొప్పతనం ఏమిటంటే, వీళ్ళు ఏ సూపర్ కంప్యూటర్ని వాడలేదు. వాళ్ళు they did not use any supercomputers. They just used desktop computers
and 20 external hard disks. 20 external hard disks and used their brains. So, ఈ 20 hard disk ని external hard disk ని series లో కలిపారనమాట. They just used only disk, but they have achieved up to 12.1 trillion digits. సో ఈ విధంగా ఎన్నో number of digits అనేది పెరుగుకుంటుపోయాయి. And Troyer, a Swiss scientist, he used gamma cruncher and he obtained 22.4 trillion digits. So, okay, sorry, 12 trillion నుంచి 22.4 trillion digits. The computation took, with 3 interruptions, 105 days to complete. So, and Haruka Iwao, a lady, she has set a world record by giving 31.4 trillion digits. She gave on Pi Day 2019. And she has used again Gamma Cruncher and running on 25 Google Cloud virtual machines. It took 121 days for Google virtual machines to reach the magic number. Agreed. Now, it is not stopped. We'll go for 50 trillion digits. This is done by Timothy Mullican, a US citizen, on 29 January 2020. He used Gamma Cruncher again, and he has used the Chudnovsky brothers algorithm. The story, and it took over 8 months in total. It did not stop. It did not stop. So the new value of pi calculated by Swiss University, 62 trillion digits. So 50 trillions to 62 trillion digits, and most accurate value of this. It is the record-breaking value as confirmed by the man Thomas Keller. This is the man. So the last one, I think, we'll get 100 trillion digits. June 9th, 2022. This is the same lady, Emma Haruka Iwao. So on June 9th, 2022, she has, she jumped from 31.4 trillion digits to 62.8 trillion digits. Now, she said she has got 100 trillion digits of pi. That is the story of pi and its expansion, decimal expansion. ఈ స్టోరీని 2022 వరకు వచ్చింది, ఇక్కడతో ఆపేద్దాం మనం. సో ఇన్ని పెద్ద నంబర్లు, ఇన్ని 100 ట్రిలియన్ డిజిట్స్, దీంతో ఏం చేస్తారండి అనేది కూడా పెద్ద ప్రశ్న. ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఒకటి ఉంది. ఈ 100 ట్రిలియన్ డిజిట్స్ని, ఒక్కొక్క డిజిట్ని మనము లౌడ్గా మనం పలికినట్లయితే 1 సెకండ్ తీసుకుంటుంది. అంటే ఒక డిజిట్ని పలకడానికి 1 సెకండ్ తీసుకున్నట్లయితే 100 ట్రిలియన్ డిజిట్స్ని ఎన్ని సంవత్సరాల్లో మనం పూర్తి చేస్తాం అంటే 3,170,979 ఇయర్స్ కావాలట. దీన్ని చదవడానికి 100 ట్రిలియన్ డిజిట్స్ని చదవడానికి ఇంత టైం పడుతుందట. మనం ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న అడుగుదాం, సార్ ఏమి సార్ ఉపయోగం దీనివలన? మన పిల్లలకు చెప్పాల్సింది ఇదే. వాట్ ఈస్ ది యూజ్ అంటే అప్లికేషన్ ఏమిటి? The calculation of pi, generating so many digits of pi, is a stress test for computer. మన పిల్లలు బహుశా కంప్యూటర్ సైన్స్ పిల్లలు కూడా ఉండి ఉంటారు, కంప్యూటర్ సైన్స్ టీచర్లు కూడా ఉండి ఉంటారు. వాళ్ళకి చెప్పండి, ఇన్ని నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఉండడం వలన ఏమిటి లాభం అంటే, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రెస్ టెస్ట్ ఫర్ ఎ కంప్యూటర్. అంటే మీ ప్రాసెసర్, కంప్యూటర్లో ఒక ప్రాసెసర్ ఉంటుంది, ఆ ప్రాసెసర్ ఎంత బాగా పనిచేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో దానికి ఒక ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రామ్ లాగా పనిచేస్తుంది.
So why are we so obsessed about pi? Because we are looking for a pattern. Human beings and especially mathematicians love to find analogies and patterns. The number pi is so long, mysterious to mathematics to find patterns in this number. So what are the uses? Before 17th century, pi was just used for circles. In the 17th century, people realized pi can be used to calculate areas of other curves, including arches, hypocycloid. This is the hypocycloid. This is the hypocycloid. It is running, right? And afterwards, it has found many applications. What are the many applications they found? Including the probability, geometry, trigonometry, physics, complex analysis, cosmology, number theory, general relativity, navigation, genetic engineering, statistics, fractals, thermodynamics, mechanics, electromagnetism, etc., etc., etc. Agreed. Now, పై అంతటితో ఆగల, పై మీద ఒక సినిమా కూడా వచ్చింది. So this is Pi Finding in Chaos. It's a film that has come in 1998. Finding Faith in Chaos, it depicts the efforts of protagonist, that is the hero, in searching the answers about pi, in turn, the answers about the universe. అనేటువంటి ఒక సినిమా కూడా తీశారు. ఈ సినిమాకి ఒక మంచి ప్రైజ్ కూడా వచ్చింది. దిస్ సర్చ్ డ్రైవ్స్ ద హీరో నట్స్. దట్ మీన్స్ ది సర్చ్ డ్రైవ్స్ హిమ్ టు క్రేజీ. ఈ పిక్చర్కి సన్డెన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ అవార్డు కూడా వచ్చింది. ఎందుకు నాకు తెలియదు మరి ఇక్కడ ఇట్లా. సుమలత ప్లీజ్. మనము చెప్పినటువంటి స్టోరీ అంతటిని లాస్ట్లో మనం క్రోడీకరిద్దాం. ఏమని క్రోడీకరిద్దాం? ప్రాబబ్లీ no symbol in mathematics has evoked as much mystery, as much romanticism, as much misconception, as much human interest as the number pi. అని విలియం ఎల్ షాఫ్ ఒక ఆర్టికల్ నేచర్ అండ్ హిస్టరీ ఆఫ్ పై రాస్తూ చెప్పాడు. సో ఈ లైన్స్ మనకు చెప్తుంది ఏంటి జరిగింది ఇదంతా. Right. So that is the short story of pi. Now we have come to the last phase of the lecture. Pi day. సార్ మీరు పై డే గురించి చెప్తాను, పైని గురించి చెప్పారు. మరి పైని గురించి చెప్పాలి కదా, పై డే గురించి చెప్పాలంటే. So March 14, that is 3/14, is celebrated as Pi Day because the digits 3.14 are the first digits of pi. Many mathematical enthusiasts around the world love celebrating this infinitely long, never-ending number. Although Pi Day is celebrated on March 14th, మరి ఎగ్జాక్ట్గా ఏ టైం చేయాలి సార్ ఇది అంటే ఏమని చెప్పారు? మార్చి 14th నాడు మధ్యాహ్నం, మిట్ట మధ్యాహ్నం 1:59. అందుకోసమే మన లెక్చర్ 2:30కి పెట్టుకున్నాం. 2:30కి ఎందుకు పెట్టుకున్నామంటే 1:59 p.m. so that the exact number 3.14159 can be reached. ఇక కొద్ది రోజులు పోతే మన పిల్లకాయలు అంటే మన దగ్గర చదువుకున్న పిల్లలు పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకుంటే పై డే రోజు మిట్ట మధ్యాహ్నం 1:59 చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే అది వెరీ ఆస్పిషియస్ టైం. ఏ డే మే కమ్. Yes, I'm joking. The purpose of celebrating Pi Day was to cultivate a higher level of enthusiasm for mathematics and sciences. మన విద్యార్థుల్లో higher level of enthusiasm, happiness,
ఎంజాయ్మెంట్ని ఈ పై ద్వారా తీసుకురావాలనే ఆశయంతో ఈ పై డే చేసుకోవచ్చు. అయ్యా మరి పై డేని ఏ విధంగా చేసుకుంటారండి? ఇట్ కెన్ బి డన్ ఇన్ మెనీ వేస్. It is actually for school students. They say eating pie. Pie ante PIE. PIE ante oka sweet dish. Ante oka cake lantidi annamata. Cake. Eating pie. Ee pie cheskoni tintu pie ni celebrate chesukovachu. Inka throwing pies. Ee pie ni ee sweet ni ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకు విసిరేసుకుంటూ చేసుకుంటారట. అంటే ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఎంజాయ్మెంట్, హ్యాపీనెస్. డిస్కస్ ది సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ పై యొక్క ఇంపార్టెన్స్ను అండ్ హోల్డ్ ది కాంపిటీషన్ ఆఫ్ రీకాలింగ్ పై టు హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ డెసిమల్ ప్లేసెస్. హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఏ విద్యార్థిని ఆర్ ఏ స్టూడెంట్ గుర్తుపెట్టుకుంటారో వాళ్ళకు ఒక ప్రైజ్ను ఇచ్చి కూడా మనము ఒక కాంపిటీషన్ పెట్టవచ్చు. మరి కల్పన మేడం మరి ఇట్లాంటి కాంపిటీషన్ పెట్టారా? ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కాంపిటీషన్. నౌ రెసైటేషన్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఆఫ్ పై ఇన్ 2015లో ఒక గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ వచ్చింది మన ఇండియా నుంచి. అది ఏమిటంటే ది రికార్డ్ ఫర్ రిసైటింగ్ ది మోస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఆఫ్ పై was achieved by Rajveer Meena at Vellore Institute of Technology, University, Vellore, India on 21st March 2015. ఈయన ఎన్ని డిజిట్స్ కళ్ళకు గంతలు కట్టుకొని ఆయన 70,000 డిజిట్స్ చెప్పాడు. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? 70,000 digits. Can anybody? Rajveer Meena was able to recite 70,000 decimal places to maintain sanctity. అంటే ఎవరైనా ఏదో చేశాడు, జిమ్మిక్ చేశాడు అనుకోకుండా ఆయన he wore a blindfolded, అంటే కళ్ళకు గంతలు కట్టుకొని ఈ 10 గంటలు కళ్ళకు గంతలు కట్టుకొని ఈ 70,000 చెప్పాడు. దాట్ ఈస్ ది ఇండియాస్ రికార్డ్. అమెరికాలో చాలామంది 1,00,000 దీనికంటే మించినవి కూడా 1.5 lakhs కూడా చెప్పారంటున్నారు. కానీ గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ వాళ్ళు దాన్ని గుర్తించలేదు. ఓకే, సో MIT అంటే మెసచ్యూసెట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. ఆల్ అవర్ యంగ్ స్టూడెంట్స్ షుడ్ రిమెంబర్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూట్. MITకి వెళ్ళాలి అని కలలు కనండి. MIT మ్యాసచ్యూసెట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ పై డేని ఏ విధంగా జరుపుకుంటుంది? ఆ ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చేటువంటి కొత్త విద్యార్థులకు వాళ్ళ సెలక్షన్స్ ఏవైతే జరిగాయో ఆ సెలక్షన్స్ను చెప్పేటువంటి ఆ ఉత్తరాలను పై డే రోజు వాళ్ళు పోస్ట్ చేస్తారు. పై డే రోజు పోస్ట్ చేయడమే కాదు, 6:28 AM అంటే పొద్దున ఉదయం 6:28 పోస్ట్ చేస్తారు. పై డే ఈ 6.28. ఎవడయ్యా ఈ 6.28 అని అంటే ఇట్ ఈస్ టౌ టైం. టౌ అని ఇంకొక మ్యాథమెటికల్ కాన్స్టెంట్ ఉంది, మనకు మ్యాథమెటికల్ నంబర్ ఉంది. ఆ నంబరు టౌ ఈజ్ 6.28318 సో ఆన్ సో ఫోర్త్. సో వాళ్ళు పైని గుర్తించడమే కాదు టౌను కూడా గుర్తించారట MIT వాళ్ళు. ఎనీవే, two great geniuses which are associated with that. One is our great Albert Einstein, who was born on 14th March 1879. The other is Stephen Hawking, who died on 14th March 2018 at the age of 76. That means this pi 3.14 has something in it. Right. So what is that we have? So now, who have done it? This is Kalpana Madam was talking about. This is Larry Shah. 14th March 1988. He made it. ఆయన పై డే అనేటువంటి దాన్ని అంటే ఆ రిచువల్ ఒక పండగలా చేశాడు. ఏ విధంగా? ఇది ఒక సైన్స్ మ్యూజియం, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఒక సైన్స్ మ్యూజియం అన్నమాట. There he was known as the Prince of Pie.
In the Exploratorium Science Museum, a circular parade happens every year on Pi Day. Each person participating hold one of the digits of the number pi, 3.14. ఈ digits ను పెట్టుకొని ఒక సర్కిల్ చుట్టూ ఒక పెరేడ్ లాగా అందరూ పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు అందరూ కలిసి తిరుగుతూ ఆ విధంగా ఆ పండుగను జరుపుకుంటారు. అది ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా జరుగుతుందని వాళ్ళ పేపర్లో చూశారు. This is the Prince of Pi. Agreed? These are the digits of pi. You have some more digits. And what else? It is the pi, P-I-E pi, P-I-E pi. Eating pies, throwing pies on each other. And what else you can do? You can have a pie as a tattoo on your back. Yes, like this. So like this. What else you can have? Yes, this is my t-shirt. A slice of pie, 3.14, etc., etc. Pie, have an irrational day. Inspire. PI. బదులు పై అనే సింబల్ పెట్టుకున్నాం. సో ఈ విధంగా మనము ఎన్నో రకాలుగా మనము సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ది స్టోరీ ఆఫ్ పై డే, పై అండ్ ద స్టోరీ ఆఫ్ పై డే. నౌ హియర్ కమ్స్ ఏ స్లైడ్. ఇట్ సేస్, ఆర్ యూ మార్కెటింగ్? సార్, మార్కెటింగ్ అంటే ఏం అమ్ముతారు సార్? చీరలు అమ్ముతారా? ఏమమ్ముతారు అంటే, ఆర్ యూ మార్కెటింగ్ అంటే ఎస్ అని అంటున్నాను. ఏం మార్కెట్ చేస్తారు సార్ అంటే, నేను రిటైర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఎవరు ఉద్యోగాలు ఇవ్వరు అని తెలిసిన తర్వాత మనలో ఉన్నటువంటి మ్యాథమెటిక్స్ మనతోనే చచ్చిపోకూడదు అని ఒక ఛానల్ పెట్టాను. ఏం ఛానల్? యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టాను. ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఏముంటాయి? 800 వీడియోస్ ఉన్నాయి. దాంట్లో 150 వీడియోస్ నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ ఫర్ ది సెలెక్షన్ ఆఫ్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ ఆఫ్టర్ ఎంఎస్సి మ్యాథమెటిక్స్, ఆ పేపర్లలో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్లన్నింటినీ ఆన్సర్ చేశాను. మిగతావి 650. మిగతా 650 ఐఐటి జేఈఈ మెయిన్లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్లను ఆన్సర్ చేస్తా పోయాను. అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. నేను ఇక్కడున్న విద్యార్థులకి, ఈ టీచర్లకు అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే, నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, చదువుకోండి, నాలెడ్జ్ పెంచుకోండి అని చెప్తూ ఏం చెప్తున్నాం? ప్లీజ్ లైక్, షేర్ and subscribe. That is the channel. The channel number name is PROF space K space Satyanarayana. That is the one. So all the students, had I come, in person there, I would have asked you, each one of you, take out your what is called mobile, smartphone, and do it. So I request you all to like, share, and subscribe my channel. Agreed. So this slide will tell you we have come to the end of our lecture. It's only matter of minutes. So let's go. What is coming? What is there in the store? Yes. మనము ఏ లెక్చర్ అయినా కూడా మన విద్యార్థులకు 2 గ్రేట్ సేయింగ్స్ చెప్పాలి. ఫస్ట్ గ్రేట్ సేయింగ్ ఈజ్, సక్సెస్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ ఫెయిల్యూర్ టు ఫెయిల్యూర్ వితౌట్ లాస్ ఆఫ్ ఎంతూజియాజం. ఎవరన్నారు ఇది అని ఒకటి. 2, I will not say I failed 1000 times. I will say that I discovered
there are 1,000 ways that can cause failure. ఈ రెండోది మన విద్యార్థులకు తెలుసు ఇదేమిటి అదేమిటి అదే నేను మాన్యువల్గా అక్కడ వచ్చి చెప్తే పిల్లలతో మాట్లాడుకుంటూ చెప్పచ్చు. ఎనీవే ఇది ఆన్లైన్ కాబట్టి ద ఫస్ట్ వన్ సెడ్ బై విన్స్టన్ చర్చిల్. దిస్ ఇస్ డన్ బై విన్స్టన్ చర్చిల్ and this is by Thomas Alva Edison. So to motivate the students, don't lose your heart. Suppose you fail. That's not the end of the game. A lot of life is there. Let's try once again. So you may be successful, and you may be successful in your life. Therefore, don't lose your hopes. So listen to the conversation. It's a joke. నవ్వమని చెప్పడం లేదు. నవ్వు వస్తే నవ్వండి, నవ్వు రాకపోతే నవ్వద్దు. సో ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఎవరో చూద్దాం. ఇద్దరెవరు? ఒకళ్ళు ఐ, ఇమాజినరీ నంబర్. ఇంకొకళ్ళు ఎవరు? పై, an irrational number. ఇమాజినరీ నంబర్ ఐ, పై ఇర్రాషనల్ నంబర్ని అంటోంది. ఏమంటుంది? పై బి రేషనల్. ఇర్రాషనల్గా మాట్లాడకాయా, రేషనల్గా మాట్లాడు. అప్పుడు పై ఏమంటుంది? ఓయ్ ఐ, డోంట్ బి ఇమాజినరీ, బి రియల్. మై హ్యూమిలిటీ లాస్. సో దట్ ఇస్ ది జోక్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్. అంటే పిల్లలు ఏమంటారంటే, సార్ మ్యాథమెటిక్స్లో టీచర్లు, ప్రొఫెసర్లు, లెక్చరర్లు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా సీరియస్గా పాఠాలు చెప్తుంటారు సార్, ఒక్కసారి కూడా నవ్వరు. కానీ మనం మ్యాథమెటిక్స్లో కూడా నవ్వును తెప్పించవచ్చు. I think yes. The question what we are asking is, who is he? నార్మల్గా ఏమంటారు పిల్లలు? వాడు ఫ్లూట్ వాయించుకుంటూ వెళ్తున్నాడు కాబట్టి హీజ్ ఎ బ్యాగ్ పైపర్ అంటారు. బ్యాగ్ పైపర్ కాడు వాడు పైపర్. పైపర్, నాట్ బ్యాగ్ పైపర్, పైపర్. సో లాస్ట్ వన్ ఈజ్ end with a smile. That means all my lectures, Professor Kaysen will give this slide. That is end with smile. అంటే మీరు నవ్వండి అని అనలా, నేను మిమ్మల్ని నవ్విస్తాను అని చెప్తున్నాను. సో ఈ లెక్చర్ని మీరు నవ్వుతూ బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఏమని, ఒక మంచి లెక్చర్ని నేను విన్నాను అని అనిపించాలి. అదే కదా నేను ఫస్ట్ చెప్పాను, మీ అందరినీ నవ్విస్తాను. సో ఫస్ట్ let us see. Several scientists were all posed the following question. అందరు సైంటిస్టులంతా ఒక దగ్గర చేరారట. వాళ్ళు ఒక ప్రశ్న అడిగారు. ఏమని అడిగారు? వాట్ ఈజ్ పై అని అడిగారు. ఒక ఇంజనీర్ని అడిగారు. ఫస్ట్ ఇంజనీర్ ఏమని చెప్పాడు? ద ఇంజనీర్ said it is approximately 22/7. నిజమే కదా, ఆయనకు ఒక అప్రాక్సిమేషన్ తెలిస్తే చాలు, ఆయనకి ఎగ్జాక్ట్గా అవసరం లేదు. సరే, అండ్ ద ఫిజిక్స్ వాళ్ళని అడిగారు. ఫిజిక్స్ వాళ్ళు ఏం చెప్పాడు? ఇట్ ఈస్ 3.14159 ± 0.0005. ఫిజిక్స్ ఆయన ఈ విధంగా చెప్పాడు. ఇప్పుడు మనం మ్యాథమెటిషియన్ అడుగుదాం. మన మ్యాథ్స్ టీచర్లు కూడా ఉంటారు, వాళ్ళు ఏం చెప్తారో చూద్దాం. ఏమంటారు మ్యాథ్స్ని అడిగితే? అప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారు? ఆయన ఏమన్నాడు? పై అంటే ఒకసారి చాలాసేపు ఆలోచించాట. ఆలోచించి ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై అన్నాడు. మ్యాథమెటిషియన్ ఆ విధంగా. ఇప్పుడు మనము ఒక న్యూట్రిషనిస్ట్ని పిలుద్దాం. న్యూట్రిషనిస్ట్ అంటే మనము తినేటువంటి ఆహారంలో ఏవేవి బాగుంటాయని ఆమెను పిలిచి, అమ్మా న్యూట్రిషన్ మేడం, వాట్ ఈజ్ పై అని అడిగింది. అంటే ఆమె ఏముందంటే, యూ ఫూల్స్, డోంట్ యు నో పై, ఇట్ ఈస్ వెరీ డెలిషియస్ అని అన్నమాట ఆవిడ. ఏ న్యూట్రిషనిస్ట్ సెడ్, యూ ఫెలోస్, పై ఈజ్ ఏ హెల్దీ డెలిషియస్ డిజర్ట్ అన్నమాట. ఆడేముంది?
పై అంటే ఆమె ఏమనుకుంటుంది, పిఐఈ పై అని అనుకుంటుంది. ఇది పై ఆమె అనుకుంటుంది రేపు పిచ్చినా కొడుకులరా, పై అంటే ఏదో కాదురా, ఇట్స్ ఎ హెల్దీ అండ్ డెలిషియస్ డిజర్ట్ అని అందట. సో అదంటే యూ ఫెలోస్, పై ఈజ్ ఎ హెల్దీ అండ్ డెలిషియస్ డిజర్ట్. సో that is the joke of the day, and we end with a smile. If that is the case, I am sure my lecture has inculcated some interest about mathematics, and this lecture has given all that information related to pi and pi day. If that is the case, I end with saying thank you. Thank you for listening me, and I am Professor Satyanarayana signing out. And if you have any feedback, this is my telephone number, that is our WhatsApp number. You can write to me that about your feelings. That means I liked your lecture, I am interested in lecture, something like that. So with these few words, and with this about 1 hour talk, I made it. That's what I made it. About 1 hour I said, well, the 1 hour is over. So that is the story, short story of pi, and we will meet again on another occasion with a different lecture on a different occasion. So thank you very much.